العالم ومنه دفر وجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخره في البعث. وقد عدت الرواية بأن أول الخلق وجودا وأشرف مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة في انتشر شيء من البرية بكمال الخصوصية وزوجا هذا النور المبين أصلب وبدون من شرفه من العالمين. فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم أدى أسرا وجد علم قديم إلى من حصلنا بتكريم به الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذو الفضل العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي في المخاوف يا من سيدة الكريمة صلى الله عليه. فتلقى يوسف عبد الله فقال إلى ظنها فتمن وسوى بولد الله فجرا على حجات درة وزونها فهمت بآيات الله كما ورد عنها خفيف لا تجد لسقلا ولا تشكو منه على من ولا إلى الله صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد شهر عمل وقرب وذبرج العالم شهادة تنبسط على أهل هذا العالم فيوض فضله وتنتشر فيه آثار مجده السميع. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ عليك بأجل رد الميدان وجهد المسونة والكون كل يسمي ويمشي في سرور وابتهاج. الله عليه. بقرب دون إشراك حتى السراد والعيان متسوقة إلى بروز متشوقة إلى انتقاد ظواهر كنوز صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطق بفشل عبارة معلنة بكمال البشار صلى الله عليه. بالحمير حمى في ذلك العام لا تفهم بكل من بركة وشهادة هذا الإمام. ولم تجعل عدوى بالسماوات والأرض عدم الفرق ببركة أشرف البريات وبروز بعلم حبل العالم الزهر بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. ونرى الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب ونور هذا الحبيب على ند السماوات ورضون وما فيهن بدربه صلى الله عليه. وأفضل وجود إليه على أهل وجود التزي وسند الملائكة بالتشفير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قربك شفاعة هذا المشهور يبرج نوره كاملا في عالم سهول نور فككل النور وأنفذ الحقائق على من قدم الله على نعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وتأهيل مدانيس نجد في المسقاد ومشاركة لها في هذا الصراط المقدور صلى الله عليه. فهذا بدفق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الخير العظيم كسر الله له من شرف القسمة الوافية. وضربة الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق اسم العم كمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود موضعا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أشرق القدر بوجود Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa maulid lembek, maulid semangat, katanya cinta sama Nabi. Masa jawab salam aja waalaikumsalam. Ya, semangat nggak boleh lembek. Ya, gitu. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Wa qala ta'ala aidan wala'allaka bakhi'un nafsaka alla yu'minu bimu'minin. Al-ayah sadaqallahul maulanal azim. Hadratul muhtaramin, para sesepuh dan para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Lurah Duri Selatan yang hadir di tengah-tengah kita dan telah menyampaikan pesannya pada kita dan anak-anak. Bapak Ketua RW 04, para asatidz, para ustadz, para guru yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka. Yang kami cintai segenap para panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dalam hal ini digerakkan dan diselenggarakan oleh forum komunikasi, ya. Apa forum komunikasi? Kemanusiaan dan kemasyarakatan, ya. Gabungan dari antar musola, antar majelis, masih dalam ruang lingkup wilayah Kelurahan Duri Selatan. Alhamdulillah wa syukurillah, beberapa hari yang lalu saya juga melihat mereka ini penyelenggara peringatan Maulid itu dari beberapa hari sebelumnya mereka sudah persiapkan untuk menyelenggarakan acara ini. Bahkan ada yang nggak tidur, ya, sampai malam, sampai ke pagi lagi,
Dan mudahan ya, mudah-mudahan itu semua sebagai tanda cinta, tanda mahabbah kepada Rasulullah SAW. Bu-ibu dan bapak-bapak sekalian, rahimakumullah. Hadirnya kita pada malam ini adalah sebagai wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Betul apa enggak? Karena cinta sama Rasul apa bukan, Bu? Bu, cinta gak sama Rasul? Apa cinta gak sama Rasul, Pak? Hadirkan di dalam hati, tanamkan di dalam hati hadirnya kita ke majelis ini, yaitu karena cinta kepada Rasulullah SAW. Pernah sewaktu Rasulullah masih hidup, ada seseorang datang kepada Rasul. Dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tuba liman ro'aka wa amana bik." Wahai Rasulullah, sungguh berbahagia orang yang berjumpa dan bertemu dengan engkau lalu beriman kepada engkau. Dijawab oleh Nabi, "Ya, berbahagia orang yang bertemu dengan aku dan beriman kepadaku." Lalu Nabi berkata, "Summa tuba." Summa tuba, tuba sampai 3 kali Nabi katakan. Summa tuba, kemudian berbahagialah. Tuba, berbahagialah. Berbahagialah orang yang belum pernah bertemu aku, kata Nabi, tapi ama Nabi yang beriman kepada. Kita belum pernah lihat Nabi, kita belum pernah bertemu Nabi, mimpinya pun tidak pernah, tapi kita bisa iman, bisa percaya pada Nabi, bisa ikut pada Nabi. Ini orang yang paling berbahagia tentu. Lebih hebat dari para sahabat, lebih hebat daripada orang-orang yang bertemu Nabi. Ketahui mereka bertemu lalu iman pada Nabi. Kita nggak ketemu, kita nggak lihat Nabi, jumpa Nabi juga kagak, tapi kita mau beriman kepada Nabi, maka jaminannya adalah surga, kata Nabi. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir, bapak semua, ya, Allah kumpulkan di dalam surga bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak-bapak sekalian, berbicara tentang Maulid Nabi besar Muhammad SAW, tentunya kita sama-sama tahu bahwa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Sebelum wujud Nabi Muhammad SAW hadir, maka Allah ciptakan ruh Nabi Muhammad terlebih dahulu. Nur Nabi Muhammad terlebih dahulu Allah ciptakan. Lalu dari situ wujud Nabi Allah Adam alaihissalam, terus sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Mah min antakula Muhammadun kadzab. Jangan sekali-kali kamu bilang Muhammad itu pendusta. Uskut, diam. Maka orang ini bingung. Abu Jahal kan benci dengan Nabi Muhammad dari ubun-ubun sampai kaki, tapi begitu ditanya marah, dia nggak terima. Sampai orang ini bertanya lagi, "Ya Abul Hakam, kalau Muhammad itu dia bukan pendusta, kalau Muhammad itu dia seorang nabi, lima nak dulu, kenapa kita mau bunuh dia? Kita apa? Kita mau bunuh dia?" Maka Abu Jahal, "Nih ente maksa banget nanyanya ngotot banget sampai nusuk ke hati. Ente mau tahu kenapa kita mau bunuh dia? Coba ente lihat dari zaman kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu udah megang Baitullah, turun terus ke Hasyim, Abdi Manaf, Abdullah, Abdul Muttalib. Yang menemukan air Zam-Zam itu datuknya Muhammad. Yang megang kunci Baitullah itu datuknya Muhammad. Wa ana abdi Sam, dan kita orang Sam, kita dapat apa?
Semua dikuasai sama keluarganya. Dan terakhir kemungkinan Muhammad yang akan menguasai. Kita dapat apa di sini? Apa yang bisa kita kelola? Apa yang kita dapat? Dari sini kita lihat bahwa Abu Jahal ini benci kepada Nabi Muhammad bukan karena akidah. Dia mengakui Muhammad tidak pernah dusta. Hatinya mengakui Muhammad itu nabi. Cuman dia pengen kekuasaan di Mekah. Ya, itu semua turun temurun dari mulai Nabi Ibrahim turun ke datuknya Nabi terus. Ya, kita dapat apa? Tuh, orang kalau udah hasud kayak begitu. Ta'wiqu anil iman. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa Abu Jahal ini kerjanya ialah ta'wiqu anil iman, menghalang-halangi orang untuk beriman kepada Nabi, menghalang-halangi orang untuk dekat dan menuntut kepada Nabi. Ini pekerjaan Abu Jahal. Para bapak, para ibu sekalian, begitu mulianya akhlak Nabi sehingga musuh-musuhnya dari yang kasar, musuh-musuhnya dari kalangan atas sampai kalangan bawah mengakui akhlak Nabi kita, mengakui kemuliaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Maka untuk ukuran kemuliaan itu kata ulama, kalau seseorang dimuliakan oleh musuhnya itu orang hebat. Itu orang hebat. Orang yang utama itu orang yang mempunyai keutamaan. Orang yang mulia itu orang yang diakui oleh musuhnya. Kalau musuhnya aja ngakuin, apalagi sahabatnya. Itu ukurannya kata ulama. Nah, ini Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita peringati maulidnya pada malam ini, di mana Nabi janjikan dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan menghidupkan sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, cinta kepadaku, maka dia akan tinggal bersamaku di dalam surga. Jadi diharapkan dari datang sampai pulang nanti, ini rasa cinta sama Nabi jangan hilang. Maulid karena Nabi, kita hadir karena Nabi, maka insya Allah Nabi katakan kita akan tinggal di dalam surga bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Itu cinta Nabi. Ya. Nabi sangat berharap, Nabi sangat optimis, pengen umatnya masuk surga. Nabi nggak mau umatnya celaka, Nabi nggak mau umatnya masuk neraka. Nabi pengen umatnya masuk surga. Satu masa para bapak, para ibu sekalian, Nabi ngelamun, Nabi sedih. Kenapa? Ada yang Nabi pikirin. Nabi pikirin umatnya. Di umat saya gimana ya nanti? Apa ada yang masuk neraka? Apa ada yang celaka di akhirat? Sampai mikirin tuh Nabi. Ya, awalnya apa? Awalnya malaikat datang. Malaikat datang, malaikat Jibril datang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ingin diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wahyunya berisi apa? Tentang 7 pintu-pintu neraka. Cerita nih malaikat Jibril bahwa di neraka ada 7 pintu. Pertama pintu ini, kedua pintu ini, ketiga, 4, ke-7 pintu ini. Lalu Nabi tanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, tolong jelaskan, tolong sampaikan, golongan yang mana yang masuk ke pintu neraka yang pertama. Maka dijawab oleh Jibril, pintu pertama neraka adalah neraka Hawiyah namanya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini neraka ini, neraka Hawiyah ini maknanya artinya sesuatu yang dilempar dari atas jatuh ke bawah. Di bawahnya ada api. Jadi kalau orang masuk ke dalam neraka Hawiyah, hancur tubuhnya. Buat siapa? Kata Nabi, ya Jibril, ini neraka Hawiyah buat siapa? Buat orang munafik sama orang kafir. Siapa orang munafik? Orang yang munafik pada zatnya. Orang yang pura-pura beriman padahal tidak beriman. Orang yang pura-pura percaya kepada Allah padahal tidak percaya. Ini neraka yang pertama akan dimasuki oleh orang munafik dan orang yang kafir. Terus pintu yang kedua, malaikat Jibril menjawab, pintu yang kedua adalah neraka Jahim. Buat siapa ya Jibril neraka Jahim ini? Neraka Jahim buat orang yang musyrik, orang yang mensekutukan Allah.
orang yang menduakan Allah. Siapa orang yang menduakan Allah? Menyembah Allah, menyembah selain Allah. Termasuk percaya dukun, Bu. Percaya dukun. Itu termasuk mensekutukan Allah. Dukun yang ilmunya bertentangan. Kalau dalam bahasa hadis, dukun ini disebut kahin. Kata Nabi, man ata kahinan wa yusaddiquhu lam yaqbalu asyarqu wal adal. Siapa orang yang datang ke dukun lalu dia percaya, dukun juga pakai udang-udang. Kita lihat di TV itu, pakai gamis udang-udang, pakai sorbannya panjang sampai ke bawah, nangkap setan, masukin ke botol. Ya. Masa kerjaan kiai kayak begitu, nangkapin setan dimasukin ke botol. Ya. Jadi pakaiannya udah sama aja. Ya. Jadi dari pakaian kita sulit membedakan mana orang alim, mana dukun. Udah sama. Ya. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka jahim adalah orang yang musyrik. Nabi nunduk, Nabi diam, hatinya was-was. Nabi nangis, ya Allah, apa ada nanti umatku masuk ke dalam salah satu pintu neraka. Diam-diam Nabi netesin air mata, khawatir, takut umatnya ada yang masuk ke salah satu pintu. Lalu Jibril, saya mau tanya lagi, pintu berikutnya siapa yang masukin? Pintu berikutnya adalah neraka syakor. Buat siapa neraka syakor ya Jibril? Neraka syakor buat orang penyembah api dan sejenisnya. Nabi diam lagi. Nah, saya mau tanya lagi Jibril, neraka yang keempat, neraka yang kelima dan yang keenam buat siapa? Oh, neraka yang kelima namanya neraka Utomah. Neraka yang keenam namanya neraka Syair. Neraka Utomah buat orang Yahudi. Neraka Syair buat orang kafir. Nah, yang ketujuh saya mau tanya, ini Nabi was-was banget, Nabi khawatir banget. Ini kan umatnya belum kesebut, masuk apa enggak belum kesebut. Yang ketujuh ya Jibril, saya mau tanya, siapa pintu neraka ini, siapa yang masukin? Maka Jibril juga agak berat mau jawab. Jibril diam, mau jawab nanti gimana, enggak dijawab. Nabi nanya terus, akhirnya dijawab oleh Jibril. Neraka yang ketujuh adalah neraka jahanam. Neraka jahanam itu udah dalam, di bawahnya ada lembah, ada sumur. Sumurnya itu kalau dalam kitab Irsyadul Ibad diceritakan, itu sumur isinya binatang berbisa, ada ular, ada kalajengking. Orang yang kagak sholat dimasukin ke situ. Buat siapa Jibril neraka jahanam? Buat umatmu ya Rasulullah, buat umatmu yang mereka berbuat dosa besar lalu meninggal belum sempat bertobat. Nabi pingsan. Nabi pingsan para hadirin sekalian. Nggak kuat Nabi dengarnya, nggak sanggup Nabi dengarnya. Kenapa? Karena saking cinta sama umatnya, nggak mau umatnya masuk neraka. Nabi pingsan. Setelah sadar Nabi tanya lagi, ya Jibril, sambil air mata Nabi ngalir, ya Jibril, saya mau tanya, coba sekali lagi, siapa yang masuk ke dalam neraka jahanam? Apa benar neraka jahanam ini akan dimasuki oleh umatku, mereka yang berdosa besar dan meninggal belum sempat bertobat? Maka Jibril menganggukkan kepalanya. Di situ Nabi nggak tahan, Nabi nangis, ya, nggak berhenti. Setelah turun wahyu ini, Nabi nggak suka keluar rumah. Nabi lebih banyak di dalam kamar, keluar kalau sholat berjamaah. Selebihnya Nabi pulang lagi ke rumah, mikirin umatnya. Nabi cinta sama umatnya. Nabi nggak mau umatnya celaka masuk ke dalam neraka. Nabi pikirin sampai Nabi ngelamun, menangis. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala athariha illam yu'minu bihadzal hadis. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, fala'allaka bahi'un nafsaka. Bisa jadi Nabi Muhammad, fala'allaka, bisa jadi engkau bahi'un nafsaka, akan menjerumuskan dirimu, akan membinasakan dirimu dalam kesedihan. Larut dalam kesedihan Nabi.
terjerumus dalam kesedihan, bisa jadi engkau binasakan dirimu karena kesedihan lantaran mereka tidak beriman kepada engkau, lantaran mereka berpaling kepada engkau, lantaran mereka tidak percaya dengan ajaran yang engkau bawa. Fala allaka bahi'un nafsaka. Ini ayat punya dua makna. Kata la'ala ini di dalam ilmu nahu punya dua arti. La'ala ini bisa maknanya tamanni, la'ala maknanya bisa taroji. Taroji artinya mengharap-harap sesuatu yang mungkin terjadi. Kalau bahasa kita mudah-mudahan. Fala allaka. Ya. Kalau begitu engkau. Ya. Jadi Nabi mudah-mudahan berharap ini umat pada beriman, umat pada ikut amin Nabi, umat enggak ingkar pada Nabi. Fala Allah. Allah pakai kata la Allah litaroji, mengharap sesuatu yang mungkin. Maka ketika dengar Jibril bicara seperti itu, Nabi pingsan, Nabi nangis. Sementara dari makna yang lain, kata la'ala bisa jadi maknanya tamanni, mengharap-harap sesuatu yang nggak mungkin bisa. Sawaun alaihim angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Karena Allah sudah tentukan di alam azali bahwa mereka nggak akan beriman. Jadi satu sisi Nabi sedih dengan ayat ini, di sisi yang lain Allah kuatkan Nabi, jangan putus asa, jangan sedih. Allah bangkitkan Nabi. La'allaka ba'i'un nafsaka. Hampir-hampir barangkali Nabi Muhammad itu akan membinasakan dirinya, larut dalam kesedihan, karena mereka orang-orang Mekah nggak mau beriman sama Nabi. Maka Nabi ingatkan dengan ayat ini, di satu sisi Nabi sedih, kepengen umatnya selamat semua di akhirat, jangan sampai ada yang masuk neraka. Makanya ibu bapak sekalian, kalau ngaku cinta sama Nabi, sholat. Ngaku cinta sama Nabi, sholat. Ngaku cinta sama Nabi, sholawat. Ini salah satu kunci cara untuk mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Kita nggak benar aja ditangisin sama Nabi, kita masuk neraka ditangisin sama Nabi, apalagi kita bisa ikutin Nabi sedikit-sedikit. Ya, kita bertobat dari acara ini. Alhamdulillah berjalan dengan tertib dan lancar. Mari kita sama-sama tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim wa barik wa sallim ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu bika ahla wa bika ahla. Allahumma ya asir kul asir wa jabir kul kathir wa asir kul farid wa ya mughniya kul fakir wa ya muqayya kul dha'if wa ya man kul mahik yasir alaina kul asir fatiyasir kasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al bayan wa tafsir ajatuna ilaika kathir ajatuna ilaika kathir ajatuna ilaika kathir wa anta alimul bashir. Allahumma as'aluka al-futuh wal mun wa rusul wa tawbatan nas jasadi wa ruh. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa aftah alaina fadl arifin wa zalman hasan bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam bi fadli subhanahu wa rabbil alamin. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.